فیصل آباد میں مانسون کے چوتھے اسپیل نے دستک دے دی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ سمندری روڈ، ستیانہ روڈ، جڑامالہ روڈ، اسٹیشن چوک کے اطراف میں بادل برس پڑے۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے وقفے سے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی بالکل، شہر فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں مونسون کے چوتھے اسپیل نے انٹری ماری ہے، اور انٹری مارتے ہی شہر فیصل آباد میں اس وقت کالے بادلوں کا راج ہے۔ ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت اور اس کے ساتھ ساتھ جو حفزدہ ماحول تھا اس کے اندر بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کے حوالے سے تو اس وقت شہر فیصل آباد کا درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 100% سے کچھ کم جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے، یعنی کہ 91% تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ حفزدہ ماحول ہے اور مونسون کے اندر جو نمی ہے ہوا میں وہ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت ہوا بھی چل رہی ہے، تو اس طرح سے محسوس جو ہے وہ زیادہ نہیں کی جا رہی، لیکن چونکہ ہوا چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت کے اندر کمی بھی واقع ہوئی ہے بارش کی وجہ سے، تو فیصل آبادی جو ہے اس موسم کو بھی انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں فیصل آباد میں بارشوں کے حوالے سے تو آئندہ چند گھنٹوں کے اندر یہ بارش کا سلسلہ جو ہے ایسے ہی جاری رہے گا۔ اس وقت بھی شہر فیصل آباد کے مختلف علاقوں کے اندر کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت بھی ہلکی بارش فیصل آباد کے اندر ہو رہی ہے، جس کو بہار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا اچھا موسم ہے جس کو فیصل آبادی جو ہے وہ باہر نکل کر اور فوڈ پوائنٹس پر جو ہے جا کر اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جی مریم رضا اپڈیٹ کر رہی تھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر دیں آپ کو، پی ڈی ایم اے نے دریائے چناب میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آج سے 23 جولائی تک دریائے چناب اور جہلم اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ کمشنر فیصل آباد ڈویژن اور دیگر ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے عمران اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران، پنجاب میں فلڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی تناظر کے پیش نظر کمشنر فیصل آباد ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر کو الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ 22 سے 23 جولائی کے دوران دریائے چناب میں جو ملحقہ ندی نالوں ہیں اس میں نچلے درمیانے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ایسے میں تمام ڈپٹی کمشنر اپنے تیاریاں ہیں وہ مکمل رکھیں۔ پی ڈی ایم پنجاب کی جانب سے سول ڈیفینس ٹیسٹ کے متعلقہ اداروں کو پیشگی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ لوکل گورنمنٹ محکمہ زراعت، فارسٹ ڈپارٹمنٹ، ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ایمرجنسی بنیادوں پر تمام طرف افاقی کی جو اصلاح کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مکان اور مویشی کے انخلا کو یقینی بنایا جائے، جب گرد کیمپس کی فراہم اور پینے کے صاف پانی دیگر سہولیات کا یقینی بنایا جائے، اور اس ضمن میں پی ڈی ایم کی جانب سے فیصل آباد ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عمران اسلم آگاہ کرنے کے لیے۔ جنگ کے مقام پر دریائے چناب میں سیلابی صورتحال تریم و بیراج پر سطح 74,000 کیوسک سے زائد پر برقرار۔ چک کچا، مگھیانہ، کوہ جان محمد اور بستی ملاح کے علاقے متاثر ہونے لگے۔ ہیڈمرال سے پانی کے بڑے ریلے تریم و بیراج کی جانب رواں دواں ہے۔ محکمہ ریسکیو کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیمیں دریا کے نشیبی علاقوں میں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی بالکل، دریائے چناب میں اس وقت پانی کی مقدار جو ہے وہ معمول سے خاصی زائد ہے۔ 74,000 کیوسک اس وقت جو ہے وہ آمد ہے تریمو بیراج کے اوپر، اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کس قسم کے انتظامات ہیں کہ اگر ممکنہ طور پر سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ ہمارے ساتھ سے ڈپٹی کمشنر جھنگ موجود سے بات بھی کرتے ہیں۔ ابھی تو الحمدللہ ساری چیزیں نارمل ہیں، جس طرح آپ نے خود بتا دیا کہ اب اپر سٹریم میں ہمارا 74,000 کیوسک پانی آ رہا ہے، ڈاؤن ورڈ سٹریم میں ہمارا 63,000 سے 64,000 کا ڈسچارج ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے اسپیشلی 18,000 کے 2-3 گاؤں ہیں، چک عمرانہ ہے، کامرہ ہے، جو رات میں نے وزٹ کیا تھا، وہ کہ کچھ ہمارے جو سمجھ لیں کہ 40 سے 50 ایکڑ میں پانی آیا ہے، جدھر ہماری ابھی فصلیں نہیں لگی تھیں، کچھ میں چارہ آیا تو، لیکن آبادی کیونکہ اوپر ہے، وہ اگر خدا نخواستہ 1.5 سے 2 لاکھ کیوسک پانی کراس کرتا ہے تو پھر جو ہماری آبادی ایکٹ ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ہم نے جو کیمپ اپنے ریلیف کیمپ بنائے تھے وہ اپنے کالج میں اور سکول میں بنائے تھے، ادھر سے ہم نے ختم کروا کے اس گاؤں میں لگوا دی ہیں۔ رات ہی ہماری کوشش تھی کہ وہ اراؤنڈ میرا حال 300 سے 400 جو نفوس پہ مشتمل وہ آبادی ہے، بچوں کی ہم نے ویکسینیشن بھی کرا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک صورتحال جو ہے وہ معمول پر ہے، اور مختلف جگہوں پر ریسکیو کیمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، ریلیف کیمپس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جزوی طور پر فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر تمام ادارے جو ہیں وہ فیلڈ میں ہوں گے، اور شہریوں کو اور علاقہ مکینوں کو ریلیف دینے کے لیے مکمل انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ جی خبر دیں آپ کو، دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، مہوانہ کے مکینوں میں تشویش بڑھنے لگی۔ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے میں مصروف ہیں۔ مزید بات کریں گے اس حوالے سے فخر دیوان سے۔
بالکل جیسے ہی دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے تو ویسے ہی موضع سانبل کے مکینوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. اس وقت ایڈ قادر آباد اور خانکی سے 1 لاکھ کیوسیک سے زائد پانی کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے، جو کہ کل تک یہاں پر پہنچ جائے گا. اور اہل دے جو ہیں ان میں بھی تیزی آ گئی ہے، پریشان دکھائی دیتے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بند کو مضبوط بنانے میں مصروف عمل ہے. میرے ساتھ یہاں پر اہل دے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر آکھن دا مطلب ہے اگے تھانوں ساری گل سمجھ آ چکی اسی پرابلم ہے کہ 2 ٹیاں دے وچ پانی پریشر دے رہا وہ کٹاؤ شروع کر رہا اس نے سانوں اتھوں نکلن دا ہی موقع نہیں دینا. ساری گل نوں تسی لوگ پک کرو سمجھو. اسی کہنا کی چاہ رہے ہیں، اسی کو پاگل نہیں اسی کو ایویں اپنے کو لگ کے صبح تو شام ہو ہور چلی سانوں اپنی مدد آ کے دیکھ لو. ہن یہ 300 فٹ دی جگہ ہے، حکومت کا ایڈا کام نہیں ہے. اسی یہ چاہنا کدو پتھر لیا بھی کدو سارا نظام کر لی. اسی تو درخت ہی کر سکتے تھے جو اسی کر رہے ہیں. برائے مہربانی 300 فٹ کتنا ایک پتھر آ جائے گا نہ اتو ڈگا، لیکن کٹاؤز اتو تیز کر رہا ہے. اتنے پچھا دریا ٹیاں تے پریشر کوئی نہیں، ساڈے کول پریشر زیادہ ہے. اسی چھوٹے بچے چھوٹے سارا گھر باہر لے کے کدھر جاواں گے؟ ساری زمیناں ہیں، کھڑیاں زمیناں فصلاں ہیں، ساڈا نظام پورا نظام زندگی چل رہا ہے. اسی ہن کی کران گے؟ جی بالکل آپ نے اہل دے کی بات سنی، پریشان دکھائی دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ بند بہت ہی کمزور ہے، ٹوٹنے والا ہے اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت کوشش تو کر رہے ہیں، مگر جب پانی زیادہ ہوگا تو اس کو نہیں روکا جا سکے گا. لہٰذا وہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر یہاں پر پتھر پھینکوائیں، بند کو مضبوط بنوائیں. وہ اس حال میں اپنے بچے بیوی مال مویشی کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہیں. جنگ سے گزرنے والی واحد مسافر ٹرین ہزارہ ایکسپریس کی نجکاری کا فیصلہ. شہریوں نے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. نجی شعبے کے حوالے کرنے سے کرائے میں اضافے کا خدشہ. شہریوں نے جنگ کو مزید ریلوے روٹس دینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی بالکل، جنگ میں جو ہے واحد چلنے والی ریلوے ٹرین جو ہے ہزارہ ایکسپریس جو ہے اس کی بھی نجکاری کا فیصلہ کیا گیا محکمہ ریلوے کی جانب سے. اور اس صورتحال کے باعث عوامی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی سہولت بھی عوام سے چھینی جا رہی ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ مشاہد موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا 3 کو ملانے والی ہزارہ ایکسپریس ہے، اس کی بھی نجکاری اگر ہو جاتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں عوام کتنا مشکلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی اس ٹائم ضلع جھنگ ایک جڑا کہ پسماندہ ضلع ہے اور بدبخت ضلع ہے، وہ بدبخت عوام کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے مقدر تے رو رہے ہیں کہ اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر دے وچ ایک ہی ٹرین آندی ہے رات نو اور اس دے بھی کرائے ودا دیتے گئے اور وہ ایسی ٹرین ہے جیڑی کہ کراچی تو چلتی ہے تے حویلیاں تک جاندی ہے، 3 صوبیاں نو راندی ہے. اور اس تو علاوہ باقی تو سارا نظام ریلوے کا تباہ کر دیتا گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور سارے اس پر اگر یہ وہ سیکشن تھا شور کوٹ سے لے کر سرگودا تک، یہاں تقریباً 3-4 گاڑیاں آتی اور جاتی تھیں، لیکن آج کل صرف رات کو ایک ٹرین آتی ہے اور اس کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے. اب اس کے بھی کرائے بڑھا دیے جا رہے ہیں اور اس کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اس کا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے. تو اس نظام کو کیوں ہم سب مل کے اس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ انگریز کا دیا نظام تو ہم سنبھال لیتے، نئی چیز تو بنا نہیں سکے لیکن پرانی بھی تباہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ اس سیکشن پر ایک شٹل ٹرین ہی چلا دی جائے شور کوٹ سے لے کر سرگودا تک 2 چکر لگا لیا کرے تو غریب عوام کو جو سستا ذریعہ تھا ایک سفر کا وہ میسر آ سکے گا اور جو عملہ اور یہ جائیدادیں اور یہ جو سارے اخراجات ہیں ان کو بھی کوئی صحیح حل ہو جائے گا اور یہاں تباہی اور بربادی سے ہم بچ جائیں گے. سر کہنا کہ یقینی طور پر جو ہے عوامی سواری سستی سواری ریلوے جو ہے اس کے تحفظ کے حوالے سے حکومت کو اور وزارت ریلوے کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جھنگ جو قریب ترین ضلع ہے اس میں شہریوں کو ٹرین کی سہولت سے محروم نہ ہونا پڑے. جی اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ اویس آپ کا. فیصل آباد میں محکمہ ہائی وے ٹول پلازوں کو ڈیجیٹل نہ کر سکا. سمندری روڈ مکوانا کینال ایکسپریس ہوئے ماڑی پتن کے ٹول پلازے ڈیجیٹل نہ ہو سکے. بغیر پرچی ٹول ٹیکس رقوم میں بے اضافیوں کا انکشاف. ٹول پلازوں کے ڈیجیٹلائز کے ٹینڈر بھی منسوخ کر دیے گئے. تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے. فیصل آباد کے 3 بڑے ٹول پلازوں کو ڈیجیٹل نہ کر سکا. فیصلہ روڈ پر ٹول پلازا ہے، مکوانا ٹول پلازا ہے، ماڑی پتن کے ٹول پلازا ہیں، تاحال ان کو ڈیجیٹل نہ کیا جا سکا. اس کے ساتھ ساتھ ان ٹول پلازوں کا ہر سال ٹینڈر پروسیس ہوتا ہے جبکہ ٹینڈر بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں اور سالانہ
जो टोल टैक्स की वसूली का अमल है वहाँ पर बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ हुआ है, और ऐसे में जो पर्ची है और अजाफी जो टोल टैक्स की अदायगियाँ हैं उन पर भी सेक्रेटरी ऑफिस की जानब से नोटिस लिया गया था। अभी फैसलाबाद के 3 बड़े टोल प्लाज़ों के डिजिटल प्रोसेस जो है वो सरंजाम ना दिए जा सके, जिसकी वजह से टोल प्लाज़ा की जो रकूम है वहाँ पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ भी हुआ है। और माली साल 2023 और 24 और 24 और 25 में इन 3 टोल प्लाज़ा को जो है वो डिजिटल करने के हवाले से लायामल तय किया गया था, लेकिन ताहाल इन टोल प्लाज़ा के हवाले से कोई भी ऐसा प्रोसेस अमल न किया जा सका। और ऐसे में केनाल एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा और इसके साथ साथ स्मूदी टोल प्लाज़ा, माड़ी पतन और मकोना टोल प्लाज़ा के डिजिटल के हवाले से बिल्डिंग्स तो तमीर करती गई, लेकिन ताहाल इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल प्रोसेस है वो नस्ब ना हो सका। जी, ओवरटेक्सिंग में शुगर सेस प्रोग्राम के तहत नई सड़कें तामीर होंगी। 12 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। जिला इंतजामिया ने सड़कों की तफसीलात तैयार कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में शुगर सेस प्रोग्राम के तहत नई सड़कों की तामीर की जाएगी और कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों की मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। मजमूई तौर पर 12 करोड़ रुपए के फंड्स हैं जिनकी मदद से शुगर सेस प्रोग्राम के तहत नई सड़कों की तामीर होगी और टूटी सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। इस हवाले से टोबा टैक्सिंग जिला इंतजामिया ने सड़कों की तफसीलात तैयार कर ली हैं और रिपोर्ट कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवा दी है। कमिश्नर फैसलाबाद की मंजूरी के बाद शुगर सेस प्रोग्राम के तहत सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। ताहम इस हवाले से जिला इंतजामिया का ये कहना है कि सड़कों की तामीर से बिलाशुबा सफ़र आसान होगा और ये सड़कें टोबा टैक्सिंग और कमालिया में तामीर की जाएंगी। और शुगर सेस का जो फंड है वो इसी मकसद के लिए होता है कि सड़कों की तामीर हो सके, क्योंकि यहाँ पर जो गन्ने की ट्रालियाँ होती हैं उनका रुझान दुबाव खासा ज़्यादा होता है। बिलाशुबा कमालिया और गोजरा में भी मसाइल हैं। टोबा और कमालिया में सड़कों की तामीर से बिलाशुबा शहरों के लिए मुश्किलात कम होंगी और सफ़र भी आसान हो जाएगा। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, फैसलाबाद के 8 बाजारों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के वाकयात बढ़ने लगे। ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट कहते हैं जिला इंतजामिया फौरी तौर पर बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करे। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। बिल्कुल, मानसून के शुरू होने के बाद फैसलाबाद शहर के 8 बाज़ारों के अंदर मुतअद्दिद आग लगने के वाकयात जो हैं वो पेश आ चुके हैं, जिस पर फैसलाबाद के ताजर जो हैं वो भी इंतहाई परेशान नज़र आते हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद अमीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। भट्ट साहब बताइएगा, जो आग लगने के वाकयात पेश आ रहे हैं मानसून के अंदर, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजरों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फजील भाई। बात यह कि देखें, इसी गली में, इसी प्लाजे में, इस गली के प्लाजे में 7 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें बच्चे भी थे, जवान भी थे। तो उस दौरान फौरी तौर पर इंतजामिया ने वादा किया कि भट्ट साहब कि हम फौरी तौर पर इंशाअल्लाह इसको तारों को अंडरग्राउंड करते हैं। तो तहसीन अमान साहब ने 1.5 करोड़ का फंड भी दिया, लेकिन अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो उसके बाद फिर पहले भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, अब भी जो आग लगी है और एक बंदा शहीद हो गया, वो भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तो वहाँ पे भी ये लड़का शहीद हो गया। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इंतज़ामिया क्या सोच रही है, क्या ये सोच रही है कि ये 7 शहीद हो गए हैं, एक और शहीद हो गया है। क्या क्या चाहती हैं? क्या कोई बड़ा नुकसान चाहते हैं? अल्लाह ना करे। आप देखें गली में तो इतने लोग भी रहते हैं, लोग इतना कारोबार करते हैं, तकरीबन अरबों का कारोबार होता है, तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। तो मैं DC साहब, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, बराए मेहरबानी, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई अगला कोई मौका मिले या कोई अगला कोई ऐसा वक़ूआ हो, खुदा ना खास्ता, तो उस वक़ूए से पहले ही इसको फौरी तौर पर तारों को अंडरग्राउंड किया जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में फेस्को के जुगाड़ ने मुगलपुरा बाजार में नया बिगाड़ पैदा कर दिया। मुगलपुरा बाजारों में शेखुपुरा रोड पर ट्रांसफार्मर ट्रॉली रख दी गई। सरेरार रखी गई आरजी ट्रॉली मुस्तकिल मसाइल पैदा करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अली नारो से। ट्रांसफार्मर ट्रॉली रखो और भूल जाओ, फेस्को की सुस्ती किसी बड़े हादसे का सबब न बन जाए। इस वक्त मैं शेखुपुरा रोड मुगलपुरा बाजार के बाहर मौजूद हूं, जहां पर कमोबेश 3 महीने से जायद हो गया है आर्जी तौर पर ट्रॉली रखी गई ट्रांसफार्मर की, जिसे ताहाल यहां से मुंतकिल नहीं किया जा सका है। ट्रांसफार्मर की जगह होने के बावजूद यहां पर ट्रॉली पर ट्रांसफार्मर रखा गया हुआ है, जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। चूंकि मानसून भी सीजन जारी है और ये वो रोड है जहां पर 1-1, 1.5 फीट पानी जमा होता है इसी जगह पर, और ये चंद फीट के फासले पर ट्रांसफार्मर ट्रॉली पड़ी हुई है, जिस पर अच्छा भला जो बड़ा
ट्रांसफार्मर है वो रखा गया है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े सान्हे का सबब बन सकता है। आर्जी तौर पर ट्रांसफार्मर रखा जाता है, ट्रॉली रखी जाती है और बाद में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 महीने को होने को आए हैं, 3 महीने गुजर चुके हैं, ताहाल जो ट्राली है वो ज्यों की त्यों मौजूद है और अभी तक यहाँ से ट्रांसफार्मर को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जो कि किसी बड़े हादसे का किसी भी वक्त सबब बन सकता है। जो इलाका मकीन है वो यही कहना है उनका कि फेस्को होश के नाखुन ले और फिल फोर जो ट्रांसफार्मर है उसको अपनी जगह पर रखा जाए और ट्रॉली को यहाँ से मुंतकिल किया जाए। अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को की जानिब से छोटे कारोबारी मराकज के लिए अहम खबर। फैसलाबाद में तमाम सर्कल्स को 25 kVA के ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे वैसली से। छोटे कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर है। वो छोटे कारोबारी सार्फिन जिनकी जानिब से 25 kVA ट्रांसफार्मर्स के लिए डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई हैं, उनको अब 25 kVA का जो कनेक्शन है वो मिलेगा। इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को 25 kVA के ट्रांसफार्मर्स जारी कर दिए गए हैं। 50 से जायद 25 kVA के ट्रांसफार्मर्स जारी किए गए हैं। अदाशुदा डिमांड नोटिस की जो तारीख़ अदायगी है उसकी मुनासबत से जो है वो फेस्को की जानिब से 25 kVA के ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। फेस्को हुकाम का ये कहना है कि सार्फिन की डिमांड के मुताबिक नया मटीरियल जो है वो खरीदा जा रहा है। इसी वाले से 25 kVA के ट्रांसफार्मर्स तमाम तर सर्कल्स को जारी किए गए हैं और डिमांड नोटिस की जो तारीख़ अदायगी है उसकी मुनासबत से मरलावार तमाम तर जो सार्फिन है जिनकी जानिब से फीसें अदा कर दी गई हैं उनको 25 kVA के ट्रांसफार्मर्स की सूरत फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ 50 kVA और 100 kVA और 200 kVA के ट्रांसफार्मर्स भी सार्फिन की डिमांड के मुताबिक फेस्को की जानिब से खरीदे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सिटी 41 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक्सिंग की इंतजामिया को होश में ले आया। नए तामीर होने वाले ट्रॉमा सेंटर को बिजली मिल गई। तफसीलात जानेंगे अहमद नदीम से। सिटी 41 की खबर पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने होश के नाखून लिए हैं। टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर जो है वो उसके लिए बिजली की तार मुहैया कर दी गई है। तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत की जो तार थी, जिसके बाद जो है वो ट्रॉमा सेंटर को बिजली का जो कनेक्शन था वो बहाल नहीं किया जा रहा था और जो है वो ट्रॉमा सेंटर को फंक्शन करने के लिए बिजली की जो है वो कनेक्शन की अशद ज़रूरत थी, जिसके बायस ट्रॉमा सेंटर का जो मनसूबा है वो भी इल्तवा का शिकार था। सिटी 41 की खबर पर की निशानदेही पर जो है वो तार जो है वो फराहम कर दी गई है। इसी के साथ साथ 630 kVA का जो ट्रांसफार्मर है, बिजली का ट्रांसफार्मर, वो भी वहां पर नस्ब कर दिया गया है। ताहम जो है वो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से वापडा को जल्द से जल्द जो है वो बिजली का कनेक्शन बहाल करने की इस्तदा की गई है ताकि ट्रॉमा सेंटर को फंक्शनल करने के लिए जो है वो वहाँ पर मौजूद जो इक्विपमेंट हैं उनके लिए टेंडरिंग भी की जा सके और जल्द से जल्द जो है वो ट्रॉमा सेंटर का मंसूबा मुकम्मल हो सके। फैसलाबाद नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में बिजली मुकम्मल बहाल की नवीद सुना दी गई। 15 रोज तक अस्पताल के तमाम शोबों में बिजली की सप्लाई फराहम करती जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। बिल्कुल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नुसरत फतेह अली खान अस्पताल डॉक्टर मसूद अहमद विर का कहना है कि 15 दिन के अंदर अस्पताल मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा और एक्सीडेंट बिल्डिंग समेत दीगर महकमों के जो हुकाम हैं उनकी जानिब से विजिट किया गया था और बिजली का मसला जो है वो 15 दिनों के अंदर हल कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो मंजिल 2 है और वहाँ पर वाक़ ऑपरेशन थिएटर है मुकम्मल तौर पर फाल होंगे। एक्सरे मशीन फाल होगी और सीटी स्कैन मशीन जो कि हुकूमत की जानिब से खरीदी जा चुकी है और वो भी यहाँ पर जल्द नस्ब कर दी जाएगी, जिसके बाद फुल फ्लेज नुसरत फतेह अली खान अस्पताल मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेगा और तमाम अमराज से मुतलिक जिसमें अमराज चश्म शामिल है और न्यूरोसर्जरी से मुतलिक ऑपरेशन शामिल है, तो ये ऑपरेशन भी मरीजों के लिए जो शुरू कर दिए जाएंगे और 15 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर बिजली का जो है वो निज़ाम यहाँ पर फाल हो जाएगा। जी, अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहीम ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम वजाहत अली को सजाए मौत और 10 लाख रुपए हर्जाने की सजा का हुक्म दिया। मुलजिम के खिलाफ 2022 में थाना सिविल लाइन पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। हाँ जी बिल्कुल, ये थाना सिविल लाइन का बड़ा मशहूर कत्ल केस है जो कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने साल 2022 में दर्ज किया था और इसमें मुलज़म वजाहत अली पर इल्ज़ाम था कि इसने अनिला बीबी को जो है ज़ाती रंजिश की बिना पे कत्ल किया था और इस सिलसिले में केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहीम की अदालत में हो रही थी, जहां अदालत ने प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने और जुर्म साबित होने पर मुलज़म वजाहत अली को सजाए मौत और 10 लाख रुपए हर्जाने की सजा का हुक्म सुनाया। जबकि अदालत ने यह भी अहकाम जारी किए हैं कि अगर मुलज़म की जानिब से 10 लाख रुपए हर्जाने की रकम अदा नहीं की जाती तो मुलज़म को मज़ीद 6 माह कैद की सजा भुगतना होगी। उसके साथ साथ मुलज़म की जो जायदाद है उसे भी जब्त किया जा सकता है। जी, अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। म्यूनसिपल इंतजामिया चिन्योट की अदम तवज्जो, शहर भर में आवारा कुत्तों का राज। आवारा कुत्तों ने शहरियों का घर से निकलना मुहाल कर दिया। एक माह के दौरान 180 से ज्यादा अफराद अस्पताल पहुंच गए।
तफसीलात जानेंगे कुमैल हैदर से। बिल्कुल चिन्योट म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत से कुत्तों के काटने के वाक़यात की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। एक माह के दौरान 181 केसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 181 मरीज़ एक माह के दौरान कुत्तों के काटने के वाक़यात के बाद रिपोर्ट हुए, जिन्हें यहाँ पर इलाज मुआवजा किया गया और हिफाजती टीके जाते जो हैं वो लगाए गए। डॉग बाइट केसेस बढ़ने की बड़ी वजह आबादियों में, कब्रिस्तानों में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरी आबादियों के अंदर भी चिन्योट में आवारा कुत्ते जो हैं गली मोहल्लों में देखे जा सकते हैं। ख़वातीन को कुत्तों ने ज़्यादा मुतासिर किया है, बच्चों को ख़ुसूसन इससे हिफाजत की अशद ज़रूरत है। शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि इंतज़ामिया जल्द अज जल्द इस पर एक्शन ले और आवारा कुत्तों की तलफी के हवाले से इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरियों की परेशानियों में कुछ कमी आ सके। 181 केसेस जो हैं वो एक माह के दौरान रिपोर्ट होना एक बहुत बड़ी तादाद है। तमाम शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं। ख़ुसूसन शहरी आबादियों के अंदर जो आवारा कुत्ते हैं उनकी तादाद खासी ज़्यादा है। चिन्योट बाज़ारों के अंदर भी आवारा कुत्ते जो हैं वो देखे जा सकते हैं और कब्रिस्तानों के अंदर आवारा कुत्तों की तादाद जो है वो आम जगहों से ज़्यादा है। शहरी जो हैं वो खासे खौफज़दा हैं। बच्चे जो हैं घरों से बाहर निकलने से कासिर हैं। तमाम शहरी ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि जल्द अज जल्द इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया जाए और इन कुत्तों की तलफी के हवाले से कोई इक़दाम यकीनी बनाया जाए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फर्टिलाइजर डीलर्स के गिर शिकंजा। डिवीजन भर में ज़रिए अद्वियात और खादों पर सेल्स टैक्स चोरी करने पर 150 से ज़ायद डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स चोरी करने वाले जो फर्टिलाइजर डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके गिर्द शिकंजा तंग किया जा रहा है और फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से डिवीजन भर में 150 जो दुकानदार हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। FPR हुकाम के मुताबिक मुतल्लिका दुकानदार जो हैं वो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स या एग्रीकल्चर आइटम जो है वो फ़रोख्त कर रहे थे और उस पर सेल्स टैक्स अदायगियों में हेर फेर किया जा रहा था और कौमी ख़जाने को 100 मिलियन रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया। ताहम FPR की जानिब से मुतल्लिका फैक्ट्रियों से जब बिज़नेस का डाटा लिया गया और उसकी तहकीकात की गई तो इसमें ये मामलात सामने आए कि फैसलाबाद VN के 150 से ज़ायद अफराद की जानिब से सेल्स टैक्स में हेर फेर किया जा रहा है और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिस पर तमाम अफराद को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए और उनको हिदायत जारी की गई है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना जवाब जमा करवाएँ। ताहम जवाब नोटिस की अदम तामील करने वाले जो अफराद हैं उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होगी, उनको टैक्स आयद किया जाएगा और उसके साथ साथ उन्हें जुर्मानों का भी सामना करना पड़ेगा। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट DPO ऑफिस में तरक्की पाने वाले एहलकारों को रैंक लगाने की तकरीब। टेली कम्युनिकेशन के 4 एहलकारों की हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। DPO अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस अफसरान को नए ओहदे के रैंक लगाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। ऑफिस चिन्योट में आज टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं उनकी प्रमोशन के सिलसिला में तकरीब मुनक्किद की गई है। DPO चिन्योट ने प्रमोशन पाने वाले जो एहलकार हैं उनको रैंक्स लगाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने लोगों की प्रमोशन हुई है, कितने अरसे बाद इनकी प्रमोशन हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आज? जी, जैसा कि आपको इल्म है कि पंजाब पुलिस में जो प्रमोशंस हैं उनका सिलसिला जारी है और तमाम अफसरान को तरक्कियाँ दी जा रही हैं। तो इसी हवाले से हमारा जो टेली कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, जो सेटअप है, उसके अफसरान और मुलाजमान को तरक्कियाँ मिली हैं। तो इस हवाले से हमने आज 2 ASI रैंक में और 2 हेड कांस्टेबल रैंक में जो प्रमोट हुए हैं अफसरान, उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट किया, उनको मुबारकबाद दी और उनको रैंक्स भी लगाए। बिल्कुल जी, तरक्की पाने वालों की फैमिलियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी मुबारकबाद दी गई है और DPO ने तमाम जो तरक्की पाने वाले ऑफिसर्स हैं उनको हदायत की है जो अपना काम मज़ीद जान पहचानी के साथ करें। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से धोबी घाट में आगाही सेशन का इनेकाद। FIA और PVTC के ताउन से इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी हिजरत के बारे में आगाही दी गई। स्टेशन में तलबा को महफूज और कानूनी हिजरत के रास्तों की अहमियत से भी रोशनास कराया गया। 2 रोज़ा मुहिम में 5 आगाही स्टेशन का इनेकाद PVTC के इदारों में किया गया। 300 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। 8 स्टेशन में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। खबर दें आपको, फैसलाबाद में लीगी यूथ रहनुमा मलिक अली ऐवान को सेनेटर खलील ताहिर सिंधु का ऑल पाकिस्तान चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 2 सहबाब की जानिब से चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। नौ मुंतखब एडवाइजर मलिक अली ऐवान ने सेनेटर खलील ताहिर सिंधु का एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान।
جب بات کریں یہاں پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو یہ نیو اپائنٹمنٹ عمل میں لائی گئی ہے کہ جہاں پر سینیٹر خلیل تاج سنگھو کی جانب سے ملک علی ایوان کو آل پاکستان پولیٹیکل چیف ایڈوائزر تعینات کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کارکنان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ سب سے بڑا عہدہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر پورے پاکستان میں وہ ان کی نمائندگی کریں گے چیف پولیٹیکل ایڈوائزر کے طور پر۔ تو اس سلسلے میں ملک علی ایوان کے دوست احباب کی جانب سے بھی ان کو مبارکباد کی گئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قیادت کی جانب سے جو اعتماد کا اظہار کیا گیا وہ اس پر پورا اتریں گے، اور جو عوامی خدمت کا سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری رکھے گا کہ رہے گا کہ جس میں پبلک کے لیے بھی بیس مہیا کیا جائے گا، اور اسی طرح سے جو پارٹی کا میسج ہے وہ بھی ہر جگہ پر پہنچایا جائے گا۔ جی اب آپ کو بتائیں کہ مامو کانجن کے رہنے والوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ مامو کانجن میں رہائشی اسکیم پر کام کا باقاعدہ طور پر آغاز، اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کے شہریوں کو پلاٹ دیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق رہائشی اسکیم پر 27 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں مامو کانچن کے رہنے والوں کے لیے اچھی خبر۔ مامو کانچن میں رہائشی اسکیم پر کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ باڈی بلڈنگ کے شوقین حضرات کے لیے اچھی خبر، ماہر اسپورٹس کمپلیکس جھنگ میں جمنیزیم کا کام مکمل کر لیا گیا۔ اس پر مزید بات کریں گے وسیم عزیز سے۔ جی وسیم بتائیے گا۔ جی بالکل، باڈی بلڈنگ کے شوقین جو حضرات ہیں ان کے لیے اچھی خبر کہ محکمہ سپورٹس کے ماہر جو اسٹیڈیم ہے اس میں فٹنس جم کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کی ریویمپنگ کے بعد اس میں نئے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ رکھے گئے ہیں، خاص کر اس میں اگر ہم دیکھیں الیکٹرک جو ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو مینول ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر نئی مشینری جو ہے وہ نصب کی گئی ہے۔ میرے ساتھ ہے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد عمران صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا میسج دینا چاہیں گے نوجوان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپورٹس جمنیزیم ماہر کی ریویمپنگ کا جو 2024-25 کا منصوبہ تھا اس میں ویٹ ٹریننگ کے شوقین حضرات، باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ کے شوقین حضرات کے لیے یہ اس کا جو فٹنس جم میں ہے اسے رینیو کیا گیا ہے۔ اس میں سامان کی کوئی کمی تھی اسے دور کیا گیا ہے، نیا سامان پرچیز کیا گیا اور بڑے نومینل بازار سے ریٹ پہ گورنمنٹ آف دی پنجاب سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام یہ جو ہے فٹنس جم جو ہے وہ آپریشن۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گرین لائنز کلب فیصل آباد کی جانب سے سرکاری مہم کا آغاز، شجرکاری مہم میں 100 سے زائد پودے لگائے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمر آنچا سے۔ جی بالکل، گرین لائنز کلب فیصل آباد کی جانب سے آج شجرکاری مہم کا جو ہے وہ بھی آغاز کیا گیا، اور یہاں پر گرین لائنز کلب کے ممبران کی بھی جو ہے وہ یہاں پر شرکت ہوئی، اور زون چیئرپرسن زاہد محمود بٹ صاحب نے خصوصی طور پر یہاں پر شرکت کی، اور زون کی جانب سے پنز جو ہیں اپنے ممبرز کو وہ بھی لگائی گئی۔ زاہد محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ بلا شبہ بڑا اچھا اقدام ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے پودے لگانا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جس طریقے سے ایٹماسفیئر میں چینج آ رہی ہے اور اتنے ڈراسٹک جو ہے وہ طور پر فلڈز آ رہے ہیں اور یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دوسرے اقدامات کی ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں انڈیویجولی یہ ٹری پلانٹیشن بھی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ وائٹل رول پلے کرتا ہے اپنا ان جو خطرات ہیں ایٹماسفیئر کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، ان سے بچنے میں۔ تو آج یہاں فیصل آباد گرین لائنز کلب کی جو ہے ٹری پلانٹیشن کی سرمنی منعقد کی گئی، جس میں 100 ٹریز جو ہیں وہ لگائے گئے تو اسپیرٹ کالج سٹی کیمپس میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت شہری جو ہے وہ ہمیں ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور کم از کم ہر بندہ اپنے حصے کا ایک درخت ضرور لگائے۔ جی بالکل، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حصے کا ایک درخت لگائے تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے اسے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ عمر آنجا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔